So, going to discuss an important topic which is very frequently asked in your Viva examination, and also it is a practical topic, right. Okay. So, theoretical background has been already discussed in lecture class, right. Okay. Hopefully, you have gone through. So, the background of pulmonary function test, what I told is pulmonary function test is not essentially a single test, right. It is a plethora of tests, right, and out of which we will discuss one component of pulmonary function test, that is spirometry. Okay. So, for the very beginning you need to have that concept is that spirometry is not equal to pulmonary function test, okay, but spirometry is one component of pulmonary function test, right. So, there are 5 different tests that are included in pulmonary function test that has been discussed in theory. So, number 1 is spirometry, number 2 is peak flowmetry, yes, very nice. Number 3 is DLCO, that is diffusion capacity of lung for carbon monoxide, okay. Number 4 is total body plethysmography, okay, total body plethysmography, and number 5 is EtCO2 or end-tidal carbon dioxide, right. So, these 5 tests altogether comprise pulmonary function test, out of which we are concerned with the first one, that is spirometry, okay, and which is included in your syllabus, okay. But still you need to know what is DLCO, okay, and what is its important, and not essentially the details procedure how DLCO is performed, okay, and also you need to know total body plethysmography, right, only the principle of the test and why it is essential, and what are the things, what are the parameters that can be measured by performing total body plethysmography, right. Okay, you already know what is the importance of total body plethysmography. Yes, yes, by performing a normal spirometry, computerized or manual, by simply doing a spirometry we cannot determine residual volume, number 1, and total lung capacity, okay. Residual volume and total lung capacity cannot be measured simply by performing a spirometry. So, for this we need to do total body plethysmography. Total body plethysmography is simply a procedure where the patient is kept inside a glass chamber, and within that glass chamber we can measure we can measure the volume and pressure, okay. Okay, detailed procedure of total body plethysmography is not required. Okay, what are the other tests that are used to determine residual volume and total lung capacity? Yes, yes, very nice. Yes, very nice. Nitrogen washout method and helium dilution method. Okay, so there are 3 tests you can perform to determine residual volume and total lung capacity: nitrogen washout method, helium dilution method, and total body plethysmography. And remember, total body plethysmography is the most accurate and which is clinically relevant and clinically used. Okay, it has got a clinical application. Okay, come. Okay. Okay. And DLCO is diffusion capacity of lung for carbon monoxide. Okay, we have a diffusion barrier. Okay, we have discussed what is the diffusion barrier. Alveoli, and surrounding the alveoli we have the blood vessel. Okay, so alveolar fluid layer that contains surfactant, then the alveolar epithelium, then the basement membrane, then interstitial tissue, then endothelium, okay, endothelium, then again basement membrane, okay, basement membrane, again endothelium, right. So, there are 6 layers, okay. These 6 layers is the diffusion barrier. That diffusion barrier is to be crossed by oxygen and carbon dioxide for bidirectional diffusion, okay. So, the integrity of this diffusion barrier is to be measured. Okay, the integrity of the diffusion barrier is to be measured, and it is done by carbon monoxide inhalation, and we call the test as DLCO, diffusion capacity of lung for carbon monoxide, and its normal. Why carbon monoxide is used? Because it is diffusion limited gas. Okay, it is diffusion limited gas, so unidirectionally it moves. It is more than 210 times soluble than carbon dioxide. Okay, so once you inhale or the patient inhales carbon monoxide, it goes inside only, not backward flow, right. So, it is a diffusion limited gas, and normal value of diffusion capacity of a healthy lung is 25 ml per minute per mmHg. Okay. Okay. Now,
we have also classified what? Lung diseases. Okay, we have classified lung diseases, and finally one the last component of pulmonary function test is EtCO2. EtCO2 is not required, it is not included in your syllabus. Just remember, it is a test, end-tidal carbon dioxide. It is done, this test is done to diagnose a case of pulmonary embolism. Yes, pulmonary embolism. Okay, so now divide all the lung diseases. Lung disease ke amra tinte bhage bhag korte pari. Okay, one is obstructive lung disease, another is restrictive lung disease, another is vascular lung disease. Okay, again I am excluding vascular lung disease like pulmonary embolism or pulmonary hypertension. So these vascular diseases are not included in your syllabus. Okay, so majorly for your level pulmonary function test, or sorry, lung diseases are classified into obstructive and restrictive. Okay, obstructive disease ka at least, yes, emphysema, bronchial asthma, chronic bronchitis, bronchiolitis, bronchiectasis. Okay, COPD is an umbrella diagnosis. Under COPD, we have two different diagnoses. One is chronic bronchitis and another is emphysema, right? Okay, at least two example you need to remember. Okay, at least try to remember two obstructive lung disease. One is COPD and another is bronchial asthma. Okay, for your level, at least you remember this. Okay, so other obstructive lung disease I have given example. If you are able to remember, you can remember. Okay, yes, cystic fibrosis, very nice. But you should not utter cystic fibrosis first, because if you say cystic fibrosis, your examiner will ask you next question on cystic fibrosis. So it is better to stay within COPD and bronchial asthma. Okay, other examples, if your examiner asks you other example, then you can say cystic fibrosis, bronchiolitis obliterans and bronchiectasis. Okay, the diseases you don't need to know right now, you will study later on in pathology and medicine. Okay, now restrictive lung disease. Okay, under restrictive lung disease we have divided into two categories. One is parenchymal lung disease and parenchymal restriction and extraparenchymal restriction. Under parenchymal restriction, the major diagnosis is fibrosis, idiopathic pulmonary fibrosis. Second is consolidation, pneumonic consolidation, right? Okay, other diagnoses are there as well, like severe hypothyroidism, then your, yes, rheumatoid arthritis. Okay, so these are examples of restrictive lung disease, intraparenchymal. Okay, now extraparenchymal lung disease, extraparenchymal, yes, very nice, you have gone through. Yes, extraparenchymal lung disease we divide into bony, neuromuscular, and third I missed is pleural. Yes, pleural effusion. Pleural effusion is also a restrictive lung disease. Okay, but external restriction. Remember, pulmonary parenchyma is absolutely okay. Matlab lung tissue is absolutely okay. Okay, restriction is from outside. So bony restriction, example is kyphosis, scoliosis, ankylosing spondylitis. Okay. Neuromuscular restriction, example is myasthenia gravis. Yes, very nice. Myasthenia gravis, morbid obesity, Lambert-Eaton syndrome, right? Okay, so these are neuromuscular restriction, and pleural restriction is pleural effusion. Okay, very nice. You remembered everything. So now, while doing spirometry, we are focusing right now on spirometry. So spirometry amra korbo keno. Okay. So first, what you should remember as an IMG, Indian medical graduate, is that do not go for investigation first. Okay. So if you are doing pulmonary function test, that means the patient must be having some respiratory problem, and that is surely respiratory distress or shortness of breath, right? So patient is complaining of shortness of breath. Okay. So it is not like that the patient is coming to your clinic and complaining of say, respiratory distress or shortness of breath, and directly you are going to advise a CT scan or a chest X-ray or pulmonary function test. Never do that. Okay. So what you need to do? First, take the history. Okay. So patient is complaining of respiratory distress. So you need to take detailed history about the respiratory distress, whether there is any diurnal variation, morning में ज़्यादा है कि evening में ज़्यादा है, right? Whether there is any seasonal variation, winter में ज़्यादा है कि summer में ज़्यादा है, right? Okay. And also, is there any history of allergy? Okay, history of allergy or history of any history in the family? Okay, family history, and also take the history of smoking, so that you can get some clues from it. Okay, yes, by doing simple spirometry, you can differentiate between a restrictive disease and between an obstructive disease. You can differentiate between bronchial asthma and COPD. Everything can be done, but you need to
fetch some clues from your history taking. Okay. So first is history taking. Okay. Second is general physical examination. It is applicable for any patient, whether the patient is complaining of respiratory distress or headache or chest pain or whatever. Okay, irrespective of the symptomatology of the patient, first you need to take the history. Second, you need to do the general physical examination, which comprises of anemia, cyanosis, jaundice, clubbing, edema, neck vein, neck gland, and some vital parameters like blood pressure, pulse, temperature, and oxygen saturation. Right. So these are general physical examination. History taking and general physical examination is common for all patients, any category of patients. Okay. Okay. Now come to systemic examination. Okay. Under our discussion, the patient is complaining of shortness of breath. So we are going to do a specific systemic examination, which is respiratory system examination. Okay. And you can also perform cardiovascular system examination, because respiratory distress is a symptom which may arise from disorder of the lung, or it may also arise from the disorder of heart, right. So you are going to perform respiratory system examination primarily, and secondarily you can also perform cardiovascular system examination. Okay. So history taking, general physical examination, and systemic examination. After this, you come to a provisional diagnosis, right, and that provisional diagnosis is, say for example, emphysema or bronchial asthma, whatever. You have a single provisional diagnosis. Okay. You have a provisional diagnosis. Now, once you have the provisional diagnosis in your mind, then you advise some investigation to the patient. It may be a HRCT, it may be a chest X-ray simply, or it may be pulmonary function test, right? Okay. And these investigations or maybe anything like DLCO, total body plethysmography, any relevant investigation you can advise to the patient, right? Okay. Now, the purpose of doing investigations is to confirm your provisional diagnosis, and if it matches, that is your satisfaction. Okay. If it matches, that is your satisfaction. Okay. So investigations are to confirm your provisional diagnosis. Okay. Okay. Otherwise, if you do not do history taking, if you do not do clinical examination, directly you go for investigation, CT, MRI, whatever, pulmonary function test, whatever investigation, and you take the diagnosis. So that can be done by a coax as well. Okay, there is no need to be an IMG, Indian medical graduate, for that, right? Getting my point? Okay, so investigation is last. Okay, because already you will be having a provisional diagnosis. Then you are performing pulmonary function test. Clear? Okay. So from the history, if there is any history of allergy, if there is any history of seasonal variation, your diagnosis will go in favor of bronchial asthma. If there is history of smoking, it will go in favor of chronic bronchitis or emphysema. Getting my point? Okay. If there is any history of any dust exposure or any industrial exposure, it will go in favor of fibrosis, right? Okay, in favor of restrictive lung disease, or if the patient is having history of rheumatoid arthritis or any autoimmune disease like systemic sclerosis, like that, so it will go in favor of restrictive lung disease. Getting my point? So history is very important. You already have some clues what the patient might have. Getting my point? Okay. Now moving on to spirometry. The basic parameters you know, right? We have two different types of parameters. One is static parameter, another is dynamic parameter. Okay. So static parameters are everything you know from your 10+2 knowledge: the residual volume, the tidal volume, the total lung capacity, inspiratory reserve volume, expiratory reserve volume, vital capacity, right? All these are static parameter. Static parameter means which is not dependent on time. Okay. But whenever a parameter it related to time, it becomes a dynamic parameter, like FEV1, by FVC, like PEFR, peak expiratory flow rate, and also mid expiratory flow rate. Clear? Okay, these are dynamic parameters. Okay. So now get into the experiment. I will fill my lung to the fullest. I will take all the air inside my lung and I will fill my lung to the fullest. Now what is my volume inside my lung? Is TLC. TLC, total lung capacity. Okay, 6 liter. Okay, for our calculation we are considering it 6 liter. So I am taking or breathing in maximum amount of air, whatever possible for me, with my maximum effort. Now I am at a lung volume which is equal to total lung capacity, which is 6 liter. Okay.
Now from this 6 liter, I will exhale all the air. I will try to empty my lung as empty as possible, right? Okay. So with force, I will release all the air from TLC to residual volume. Okay. TLC to residual volume. So now my lung is at residual volume. Say for example, residual volume, for our calculation, we are considering it 1 liter. Okay. So from total lung capacity to residual volume, the amount of air that is exhaled is your vital capacity. Okay, is your forced vital capacity, that is 6 liter minus 1 liter is equal to 5 liter. Okay, so 5 liter amount of air I have exhaled. Okay, and during this exhalation process, say for example, time required is 5 seconds. Okay, so I was at 6 liter, now I am at 1 liter. Okay, total volume of air exhaled is 5 liter, and for this whole maneuver of exhalation, okay, 5 seconds of time is required. Okay, so 5 liter air exhaled in 5 seconds. Okay, and the major concept that you have to build here is not necessarily this is uniform. That doesn't mean you are exhaling 1 liter in every 1 second. Okay, exhalation process is not uniform. If you have exhaled 5 liters of air in 5 seconds, that means you have exhaled 4 liters of air, almost 4 liters of air in first second, which is your FEV1. Okay, okay. So 5 liter is your vital capacity and FEV1 is 4 liter. That means 4 by 5 FEV1 by FVC, it comes to around 80%. Correct? So 80% of the air you have exhaled in first second, and remaining third, fourth, fifth second, you are exhaling only the remaining 10%, remaining 20% air, that is 1 liter. Getting my point? Okay. So this is the major concept that you have to build first. Okay, that your exhalation is not uniform. In the first second, you have exhaled the maximum amount of air. Okay. Now come to the graphical representation. This graphical representation is called flow volume loop. Okay, I repeat, flow volume loop, because along the x-axis we measure flow, along the x-axis we measure volume. Okay, along the x-axis we measure volume, and along y-axis we measure flow. Okay, flow is in the unit of liters per second. Okay, and volume in respect to liters, and this point remember is not 0, 0, this point is 0, 10. Okay, where flow is 0 but volume is 10 liter. Okay, volume is 10 liter. So I will start residual volume here, which is 1 liter. Okay, and here is 6 liter. Okay, and here is 6 liter, here is 8 liter. Clear? Okay, so this is my residual volume, correct? Residual volume. It is called flow volume loop because in this x-axis it is volume and y-axis it is flow. It is positive flow, it is negative flow. Okay, positive flow, negative flow. So conventionally, in the upside we do expiration and downside is inspiration. Clear? So positive flow is expiration. Matlab you are blowing into the machine. Okay, you are blowing into the machine. Expiration is depicted as a positive flow. Getting my point? Okay. So the same maneuver what I told just. Okay, I am at residual volume. Okay, I am at residual volume. Now I will fetch all air in. I will fill my lung to the fullest. Now I am coming to 6 liter. That is my total lung capacity. Okay, this is TLC. I am coming to total lung capacity. Okay. So right now I am at total lung capacity. My lung volume is at total lung capacity. Now with all force I will blow into the machine, spirometer. Okay, I will blow into the machine. I will release all the air to go to residual volume.
Okay, so total lung capacity to residual volume with the mouthpiece in my mouth, right? Okay, now the curve will be this. Okay, so এখানে কি হচ্ছিল, ফ্লো আস্তে আস্তে বাড়লো, ঠিক আছে, and I am reaching a maximum flow. Okay, I am reaching a maximum flow along this axis. I can measure the flow. It is called peak flow. This is PEFR, peak flow rate. Okay, peak flow rate, clear? Okay, peak flow rate. একটু পিক হয়, এটা তো রাউন্ডিশ নয়। Okay, now after reaching residual volume, I will again draw air from the mouthpiece, from the machine. ঠিক আছে, তাহলে মেশিনের মধ্যে ব্লো করলাম, টোটাল লাং ক্যাপাসিটিতে উঠলাম, মেশিনের মধ্যে ব্লো করে পুরো এয়ারটা ছেড়ে দিলাম, আবার মেশিন থেকে পুরোটা টেনে নিলাম। ঠিক আছে, তাহলে মেশিন থেকে যখন পুরোটা টেনে নেব, রেসিডুয়াল ভলিউম থেকে উঠে আবার টোটাল লাং ক্যাপাসিটিতে যাব, দেন আই উইল গেট এ কার্ভ লাইক দিস। ক্লিয়ার? ও আচ্ছা আচ্ছা, সরি, গুড পয়েন্ট। আমি ক্লিয়ার, এখানে 8 লিটার। ওকে, ঠিক আছে, তাহলে আমি টোটাল লাং ক্যাপাসিটি থেকে রেসিডুয়াল ভলিউমে গেলাম, আবার রেসিডুয়াল ভলিউম থেকে আবার টোটাল লাং ক্যাপাসিটিতে চলে এলাম। ওকে, so I am getting an expiratory curve upside and I am getting one inspiratory curve downside. Okay, expiratory curve outside, upside, and inspiratory curve downside. Now first tell me what is the difference between inspiratory curve and expiratory curve. Okay, yes, inspiratory curve is round and uniform. Okay, flow uniformly বাড়ছে আর uniformly কমছে, right? But the expiratory curve, our main focus is on expiratory curve. We don't have any headache with the inspiratory curve right now. Okay, inspiratory curve অনেক problem হয়, but still our present focus in on expiratory curve. Clearly, expiratory curve, it has got two parts. One is upstroke, another is downstroke. Okay, the upstroke is called effort dependent part. Okay, and the downstroke is called effort independent part. Okay, effort dependent part and effort independent part. Okay, what does that mean? See, আমি 6 লিটার থেকে 1 লিটারে এসে 1 লিটারে ব্লো করছি, মানে 5 লিটার এয়ার আমি রিলিজ করছি। ওকে, নাও সি দি ম্যানুভার অ্যাকচুয়ালি। Okay, see the maneuver. I am at total lung capacity. Okay, and I am releasing all the air to reach to my residual volume. Okay, if you do this, if you perform this yourself in your room or hostel room or whatever, okay, you will clearly notice that the initial blowing is dependent on your effort. Initial part of the blowing is dependent on your effort. That means how strong your respiratory muscles are, how strong your diaphragm is, how strong your external intercostal is, right? So that depends on your muscles, your respiratory group of muscles. Okay, the muscles of respiration, the muscles of inspiration, very specifically, muscles of respiration, yes, because you are forcefully exhaling. Okay, expiration is a passive process, but when you are doing it forcefully, muscles are involved. Getting my point? So it depends on your diaphragm, all the accessory muscles which are working, right? Okay, intercostal, diaphragm, everything is involved when you are forcefully exhaling. Okay, so initial part is dependent on your effort. So that is why the upstroke is called effort dependent part. Okay, and once you reach peak flow,
ওকে, তোমার এফোর্ট যত বেশি হবে তত পিক ফ্লোতে পৌঁছাতে পারবে। ওকে, নাও ওয়ান্স ইউ রিচ পিক ফ্লো, পিক এক্সপিরেটরি ফ্লো রেট, still after reaching peak expiratory flow rate, you are exhaling some amount of air. That is less, but still you are exhaling some amount of air, and that is effort independent. That depends on the integrity of your respiratory system, the integrity of your lung. সেটা কিন্তু তোমার কন্ট্রোলে নেই, ঠিক আছে? আমার কন্ট্রোলে কতক্ষণ আছে? যতক্ষণ আমি পিক ফ্লোতে পৌঁছাচ্ছি ততক্ষণ আমার কন্ট্রোলে আছে। দ্যাট ডিপেন্ডস অন মাই এফোর্ট, অ্যান্ড আফটার হুইচ ইট ইজ এফোর্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট। ওকে, তোমার এফোর্ট ছাড়াই কিছুটা এয়ার বেরিয়ে আসছে, ওকে, অ্যান্ড সেটার উপর আমাদের কোনো কন্ট্রোল নেই, সেটা আমরা বাড়াতেও পারি না কমাতেও পারি না। ওকে, দ্যাট ডিপেন্ডস অন ইয়োর লাং, ওকে, দ্য ইন্টিগ্রিটি অফ ইয়োর লাং, তোমার লাং কতটা ভালো আছে, ঠিক আছে? তাহলে তারপরে হচ্ছে এফোর্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট পার্ট, ঠিক আছে? এফোর্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট পার্ট। এবার আমি প্রথম কথা যেটা বললাম যে আমাদের ইন্সপিরেটরি যে কার্ভ সেটা নিয়ে আমাদের কোনো হেডেক নেই অ্যাট প্রেজেন্ট, ঠিক আছে? তাহলে আমাদের হেডেক হচ্ছে উপরের পার্টটা, মানে এক্সপিরেটরি কার্ভ, যেটার মধ্যে দুটো ভাগ আছে, একটা এফোর্ট ডিপেন্ডেন্ট পার্ট, একটা এফোর্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট পার্ট, ঠিক আছে? এবার এফোর্ট এক্সপিরেটরি কার্ভের মধ্যেও আমাদের এফোর্ট ডিপেন্ডেন্ট পার্ট নিয়ে অতটা হেডেক নেই, আমাদের হেডেক হচ্ছে এফোর্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট পার্ট, বিকজ দ্যাট টেস্টস দ্য ইন্টিগ্রিটি অফ ইয়োর লাং। ওকে, so this is normal flow volume loop, it's a normal flow volume loop. ওকে, এখান থেকে আমরা পিক ফ্লোটা ক্যালকুলেট করে নেব। ওকে, এই লেভেলে হচ্ছে পিক ফ্লো। ওকে, এইখানে যেখানে ক্রস সেট করবে এইখানে হচ্ছে পিক ফ্লো। ওকে, পিক ফ্লো রেট, এটাও আমরা দেখবো নরমাল আছে কি অ্যাবনর্মাল আছে, রাইট? আমাদের পিক ফ্লো এর নরমাল ভ্যালু অ্যাবনর্মাল ভ্যালু জানতে হবে। ওকে, আমরা টেস্ট করব ওখানে ল্যাবে। ওকে, এবার এইটা নরমাল ফ্লো ভলিউম লুপ, ক্লিয়ার? ফ্লো ভলিউম লুপ ক্লিয়ার? ওকে, এবার পরীক্ষাতে তোমাদের যেটা দেওয়া হবে সেটা হচ্ছে একটা পেশেন্টের রিপোর্ট। ওকে, ইউ উইল বি গিভেন এ রিপোর্ট অফ স্পাইরোমেট্রি অফ এ পেশেন্ট। ওকে, that report shows two things. One is this flow volume loop, definitely. Okay, and another is the parameters. What parameters? FEV1, FVC, FEV1 by FVC, peak expiratory flow rate, mid expiratory flow rate, ঠিক আছে? এগুলো সব থাকবে। Okay, so you might be given the complete report which includes both the flow volume loop and the parameters. Okay, or we may give you only the flow volume loop, or we may give you only the parameters. তাহলে আমাদের শিখতে হবে যে শুধু ফ্লো ভলিউম লুপ দেখে ডায়াগনোসিস করা, এক নম্বর। ফ্লো ভলিউম লুপ দেখে অ্যাটলিস্ট অবস্ট্রাকটিভ অর রেস্ট্রিকটিভ তো বলতেই হবে, পিন পয়েন্ট ডায়াগনোসিস বলতে পারলে আরো ভালো, রাইট? আর যে প্যারামিটার্স গুলো আছে FEV1 বাই FVC, এগুলো দেখেও আমাদের ডায়াগনোসিস করতে হবে যে অবস্ট্রাকটিভ না রেস্ট্রিকটিভ, এন্ড তার মধ্যে পিন পয়েন্ট ডায়াগনোসিস করা পসিবল হলে সেটাও বলতে হবে। ওকে, গেটিং মাই পয়েন্ট? আচ্ছা, সো ফার্স্ট হোয়াট ইউ নিড টু নো is, say for example, না, ফার্স্ট একটা জিনিস জেনে রাখতে হবে, সেটা হচ্ছে আমি একটা এবার অ্যাবনর্মাল ফ্লো ভলিউম লুপ ড্র করছি। ওকে, একটা অ্যাবনর্মাল ফ্লো ভলিউম লুপ ড্র করছি, রাইট? সিম্পলি একটা অ্যাবনর্মাল ফ্লো ভলিউম লুপ। এখানে কি প্রবলেম আছে? This is also a flow volume loop. Yes, so this is called scooping. Scoop, ice cream scoop, ঠিক আছে? তাহলে এই জায়গাটাতে স্কুপ করে কেউ যেন খেয়ে নিয়েছে, ঠিক আছে? অ্যাপেলের লোগোটা দেখেছো ওরকম একটা স্কুপিং হয়ে গেছে। ওকে, তাহলে এখানে প্রবলেমটা হচ্ছে এফোর্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট পার্ট। ওকে, সো যেমন ইসিজি ফ্ল্যাশ একটা সঙ্গে সঙ্গে দেখেই আমাদের ভ্যালিডিটি দেখতে হয়, ঠিক আছে, যে ইসিজিটা লিড কানেকশন ঠিক ছিল কিনা। ওকে, সেরকম আমি যদি একবার তোমাকে দেখিয়েই ফ্লো ভলিউম লুপটা একবার তোমাকে দেখিয়েই সঙ্গে সঙ্গে সরিয়ে নিই, তোমাকে ইমিডিয়েটলি অ্যাট এ ফ্ল্যাশ ডায়াগনোসিস করতে হবে ইট ইজ অবস্ট্রাকটিভ। ওকে, সো whenever there is scooping in the effort independent part of the flow volume loop, you stamp it. What stamp? Obstructive disease. Okay, still I don't know whether it is COPD or bronchial asthma কি রোগ আছে আমি জানি না, but at least I can say that this is an obstructive disease, ঠিক আছে? এটুকু বলতেই হবে। ওকে, সো যখনই আমার ফ্লো ভলিউম লুপে এক্সপিরেটরি কার্ভে এফোর্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট পার্টে স্কুপিং থাকবে, ইট ইজ অবস্ট্রাকটিভ ডিজিজ। এটা ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমা হতে পারে, এটা এমফাইসেমা হতে পারে, রাইট? এটা এমফাইসেমা হতে পারে, এটা ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস হতে পারে, ব্রঙ্কিয়েক্টেসিস হতে পারে, ব্রঙ্কিওলাইটিস হতে পারে, সিস্টিক ফাইব্রোসিস হতে পারে, যাই হোক, বাট ইট ইজ অবস্ট্রাকটিভ।
ক্লিয়ার? ওকে, তাহলে আমরা ফার্স্ট জিনিস যেটা শিখলাম স্কুপিং থাকলে অবস্ট্রাকটিভ। ওকে, এবার একটু কিছু স্পেসিফিক ফ্লো ভলিউম লুপ জানতে হবে, কিছু স্পেসিফিক ফ্লো ভলিউম লুপ আমাদের জানতে হবে। ওকে, তো তার আগে অবস্ট্রাকটিভে যেমন স্কুপিং থাকে, রেস্ট্রিকটিভ হলে কি রকম হবে লুপটা? না, আমরা যখন ফ্লো ভলিউম লুপ দেখি তখন ফ্লো ভলিউম লুপে দুটো জিনিস দেখি, কি কি? শেপ এন্ড সাইজ। ওকে, obstructive shape is abnormal, shape is abnormal, clearly you can see that shape is abnormal, shape টা গন্ডগোল হয়ে গেছে। এবার সাইজ, রেস্ট্রিকটিভে সাইজ ম্যাটার্স, ঠিক আছে? রেস্ট্রিকটিভ লাং ডিজিজ, মোস্ট কমন রেস্ট্রিকটিভ লাং ডিজিজ কি? মোস্ট কমন যেটা ফার্স্ট এক্সাম্পল দিয়েছি কি? ফাইব্রোসিস, লাং ফাইব্রোসিস। ওকে, তাহলে লাং ফাইব্রোসিস যদি হয় আমি একটা ফ্লো ভলিউম লুপ পাবো যেটা এরকম। এইটার সঙ্গে এটার পার্থক্য কি? সাইজে ছোট, ঠিক আছে? নর্মাল যখন রিপোর্ট বেরোবে, স্পাইরোমেট্রি রিপোর্ট বেরোবে, তখন নর্মাল যে ফ্লো ভলিউম লুপ সেটা দেয়া থাকবে, ঠিক আছে? নর্মাল যে ফ্লো ভলিউম লুপ দেয়া থাকবে সেটার সঙ্গে সহজেই কম্পেয়ার করে ইউ ক্যান কম্পেয়ার এন্ড ইউ ক্যান সি দ্য সাইজ, দ্য চেঞ্জ ইন সাইজ। সো ফ্লো ভলিউম লুপ in a restrictive lung disease, this is restrictive, this is obstructive. Flow volume loop in a restrictive lung disease is just a miniature of normal lung, or a miniature of normal flow volume loop. You can use this word miniature, miniature of normal flow volume loop. তাহলে restrictive flow volume loop এ everything is okay but the size is small, ঠিক আছে? ওকে, তাহলে আমার ফ্লো ভলিউম লুপ দেখেই আমি একটা জিনিস বলতে পারছি, যদি স্কুপিং থাকে তাহলে অবস্ট্রাকটিভ, আর স্কুপিং নেই কিন্তু ওভারঅল লুপটা ছোট হয়ে গেছে তাহলে সেটা রেস্ট্রিকটিভ। এটুকু আমাকে বলতেই হবে, ঠিক আছে? অ্যাজ এ ফার্স্ট প্রফেশনাল এমবিবিএস স্টুডেন্ট এটুকু তোমাকে বলতেই হবে ইন ইউর এক্সামিনেশন, প্র্যাকটিক্যাল এক্সামিনেশন অর ভাইভা এক্সামিনেশন। ওকে, এবার কিছু স্পেসিফিক ফ্লো ভলিউম লুপে আসছি যেগুলো দিয়ে আমি আরো পিন পয়েন্ট ডায়াগনোসিস করতে পারবো, মানে অবস্ট্রাকটিভ হলে সেটা এমফাইসেমা নাকি ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমা, বা রেস্ট্রিকটিভ হলে সেটা ফাইব্রোসিস নাকি অন্য নিউরোমাসকুলার প্রবলেম, মায়াস্থেনিয়া গ্রেভিস, কিছু স্পেসিফিক ফ্লো ভলিউম লুপ বলে দিচ্ছি, রাইট? ওকে, নাও say for example the disease under our discussion, the disease or the patient is having যে যার আমি স্পাইরোমেট্রি করছি, the patient is having emphysema. What is emphysema? একটু ডিজিজ প্যাথোলজিটা জানতে হবে, নাহলে বোঝা যাবে না এমফাইসেমা কেন হয়, কি ব্যাপারটা কি হয়, মানে জাস্ট ব্যাপারটা কি হয়, ডিটেইল ডিজিজ তো জানতে হবে না। ইয়েস, ইন্টার অ্যালভিওলার যে সেপ্টাগুলো সেগুলো নষ্ট হয়ে যায়, এন্ড তোরা যেটা জানিস অলরেডি দ্যাট ইজ আলফা 1 অ্যান্টিট্রিপসিন ডেফিসিয়েন্সি, सबको पता है, রাইট? আলফা 1 অ্যান্টিট্রিপসিন ডেফিসিয়েন্সি, বাট দ্যাট ইজ জেনেটিক ইস্যু, রাইট? বাট এমফাইসেমার অনেক ক্লাসিফিকেশন আছে, প্যানাসিনার, মাল্টিলোবিউলার, ঠিক আছে? যাই হোক, মানে সেখানে কি হচ্ছে, অ্যালভিওলার সেপ্টাগুলো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, 10টা অ্যালভিওলি মিলে একটা সিঙ্গেল অ্যালভিওলি হয়ে যাচ্ছে, ঠিক আছে? তাহলে আমার মেজর প্রবলেম কি? মেজর প্রবলেম হচ্ছে এমফাইসেমাতে মেজর প্রবলেম ইজ এয়ার ট্র্যাপিং, এয়ার ট্র্যাপ করে আছে। পেশেন্টের প্রবলেম কিন্তু ইনহেলেশন না, পেশেন্টের প্রবলেম এয়ার ট্র্যাপ করে আছে, ওটাকে বের করতে পারছে না, ঠিক আছে? ইন অবস্ট্রাকটিভ লাং ডিজিজ পার্টিকুলারলি emphysema, okay, in COPD patient's problem is air trapping and patient is unable to exhale properly, okay, because of a dynamic resistance. Okay, এগুলো ডিজিজ এটা একটু পরে জানবি, যে অত ডিটেইল জানতে হবে না, জাস্ট রিমেম্বার কি emphysema is air trapping, emphysema is equal to air trapping, এয়ার ট্র্যাপ করে আছে ভেতরে। ওকে, পেশেন্ট যখন এক্সহেল করতে যাচ্ছে তখন উপরে অবস্ট্রাকশন হয়ে যাচ্ছে, ওকে, ডাইনামিক অবস্ট্রাকশন হচ্ছে, তাহলে এয়ারটাকে বের করতে পারছে না। তো এয়ার ট্র্যাপিং যদি হয়, হোয়াট উইল হ্যাপেন টু योर RV एंड TLC? फर्स्ट मेरे को बताओ, एयर ट्रैपिंग होले RV क्या होगा और TLC क्या होगा? यस, RV বেশি হবে আর TLC কি হবে? বাড়বে, RV ও বাড়বে, TLC ও বাড়বে, টোটাল লাং ক্যাপাসিটি 6 লিটারের জায়গায় 8 লিটার হয়ে যাবে, ঠিক আছে? যাই হোক, 6 লিটারের জায়গায় 7 লিটার, 8 লিটার, 9 লিটার, যাই হোক, TLC বেড়ে যাবে। রেসিডুয়াল ভলিউম এখানে আমি কত দেখিয়েছি? 1 লিটার দেখিয়েছি, রেসিডুয়াল ভলিউমে বেড়ে যাবে, 1 লিটারের জায়গায় 2 লিটার, 3 লিটার, 4 লিটার, যাই হোক হবে, ঠিক আছে? তাহলে আমার
if the patient is having an emphysema and this is a normal flow volume loop, okay, this is normal flow volume loop, তাহলে নতুন আরভিটা এখান থেকে সরে এসে এদিকে আসবে, বিকজ এখান থেকে শুরু হয়েছে 0, ওকে, এখানে হয়েছে 10 লিটার, ওকে, এখানে এটা কিন্তু স্কেলিংটা কিন্তু উল্টো, এটা মনে রাখতে হবে, কিন্তু এখান থেকে 0 স্টার্ট করলে হবে না, ওকে, তাহলে 0, 1 লিটার, 2 লিটার, 3 লিটার, এখানে 8 লিটার, এখানে 10 লিটার, তাহলে নিউ আরভি ইজ দিস, ওকে, নিউ আরভি ইজ দিস and new TLC is this, say for example 7 লিটার, ঠিক আছে, তাহলে আমার নতুন কার্ভটা কি রকম হলো, new curve is আমি এমফাইসেমার কার্ভ আঁকলাম, ঠিক আছে, the dotted one is emphysema curve, okay, dotted one is emphysema curve, তাহলে এখন তোমরা নরমাল কার্ভ আর এমফাইসেমা কার্ভ পাশাপাশি দেখতে পাচ্ছ, ওকে, normal flow volume loop and emphysema flow volume loop, what are the differences, কি ডিফারেন্স আছে নরমাল ফ্লো ভলিউম লুপ আর এমফাইসেমার ফ্লো ভলিউম লুপে, yes, স্কুপিং তো থাকবেই, স্কুপিং তো থাকবেই, বিকজ emphysema is obstructive disease, স্কুপিং তো থাকবেই, এক্সপিরেটরি, yes, সাইজ খুব একটা চেঞ্জ হয় না, যাই হোক আমার আঁকাতে এটা ডিস্টার্ব হলো, সাইজ একটু চেঞ্জ হয়, ওকে, ইয়েস, লেফট সাইডে শিফট করেছে, ওকে, লেফট সাইডে শিফট করেছে, লেফট সাইডে শিফট করেছে কেন, বিকজ আরভি টিএলসি দুটোই বেড়েছে, তাহলে টোটাল লুপটা লেফট সাইডে শিফট করেছে, ওকে, তাহলে কি কি পয়েন্ট আছে আমি বলছি, 1 নম্বর প্রেজেন্স অফ স্কুপিং, 2 নম্বর ইনক্রিজ আরভি ইনক্রিজ টিএলসি, ওকে, সেটার জন্যই ড্যাশ দিয়ে লিখতে হবে শিফট অফ ফ্লো ভলিউম লুপ টুয়ার্ডস লেফট, ওকে, ফ্লো ভলিউম লুপ লেফটে শিফট করেছে, আর হচ্ছে পিক এক্সপিরেটরি ফ্লো রেট কমে গেছে, ওকে, পিক ফ্লো রেট কমে গেছে, বুঝতেই পারছো, রাইট, এটা নতুন পিক ফ্লো, ওকে, তাহলে পিক ফ্লো কমেছে, স্কুপিং আছে, আর টোটাল লুপটা বাঁ দিকে শিফট করেছে, ঠিক আছে, এটা হচ্ছে এমফাইসেমা লুপ, ওকে, ক্লিয়ার, আচ্ছা, এবার ফাইব্রোসিস, যদি আমাদের পেশেন্টের ফাইব্রোসিস হয়, ওকে, যদি আমাদের পেশেন্টের ফাইব্রোসিস হয়, তাহলে আমরা একটা জিনিস অ্যাটলিস্ট জেনেছি যে লুপটা ছোট হয়ে যাবে, শেপ নর্মাল থাকবে কিন্তু ছোট হয়ে যাবে, ওকে, ওকে, শেপ নর্মাল থাকবে কিন্তু ছোট হয়ে যাবে, এবার লেটস সে what will happen to RV and TLC, what will happen to RV and TLC in fibrosis, in lung fibrosis, fibrosis মানে কি, your lung tissue is normally elastic tissue and it is replaced by fibrous tissue, okay, which has less elasticity, okay, and less flexible, হ্যাঁ, TLC কমবে, স্বাভাবিকভাবে TLC কমবে, ফাইব্রাস টিস্যু হয়ে গেছে, এক্সপ্যান্ড করতে পারছে না, ওর ইলাস্টিক প্রপার্টিটা এখন ডাউন হয়েছে, আর কি আছে, আরভি কি হবে, আরভিও কমবে, ঠিক আছে, ফাইব্রাস টিস্যু বাড়লে সবসময় দুটো ভলিউমই বাড়বে, ঠিক আছে, এমফাইসেমা হলে দুটোই বাড়বে আর ফাইব্রোসিস হলে দুটোই কমবে, ঠিক আছে, তাহলে দুটোই যদি কমে, তাহলে আমার নতুন আরভি আর নতুন টিএলসি পজিশন করছি, ওকে, দিস ইজ নিউ আরভি and this is new TLC, ঠিক আছে, this is new RV, this is new TLC, now my flow volume loop goes like this, okay, key features, this is fibrosis loop, this is fibrosis loop, so normal loop and fibrosis loop clearly you can see side by side, okay, so size is small, number 1, number 2 peak flow is down, number 3 right shift of the loop, ঠিক আছে, right shift of the loop মানে হচ্ছে RV কমেছে TLC কমেছে, ঠিক আছে, RV কমেছে TLC কমেছে, RV কমেছে,
আমি তো 1 ধরেছিলাম, ঠিক আছে 0.5 হয়ে গেছে, 200 ml হয়ে গেছে, 400 ml হয়ে গেছে, অনেক কিছু হতে পারে। 1 এর থেকে কি কমতে পারে না? 1 এর নিচে কিছু নেই। আমি এখানে এক্সাম্পলটা আরভি 1 লিটার ধরে করেছি, এক্সাম্পলটা আরভি 2 লিটার ধরেও করা যেতে পারে। আরভি নরমালি 2 লিটারের কাছাকাছি হয়। ওকে, ক্লিয়ার? ওকে, নাও এবার যদি পেশেন্টের ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমা হয় তাহলে লুপটা কিরকম হবে? এবার আমাদের পেশেন্টের ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমা আছে, কি বলা যাচ্ছে? স্কুপিং তো হবেই, বিকজ ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমা ইজ অ্যান অবস্ট্রাকটিভ ডিজিজ, স্কুপিং তো হবেই। ওকে, ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমাতে আরভি আর টিএলসি এর মিনিমাল চেঞ্জ হয়, আমরা নো চেঞ্জ ধরেই গ্রাফটা আঁকবো, ঠিক আছে? তাহলে আমাদের হবে কার্ভটা হবে, হ্যাঁ ঠিক আছে, তাহলে আমার পিএফআর ডাউন হবে আর স্কুপিং হবে, ঠিক আছে? ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমা পিএফআর ডাউন হবে, স্কুপিং হবে, খালি এফোর্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট পার্টটা একটু চেঞ্জ হয়ে যাবে, বাকি মোটামুটি নর্মাল যে ফ্লো ভলিউম লুপ আছে সেটার সঙ্গে কোইনসাইড করবে, ঠিক আছে? ওকে, আচ্ছা এবার যদি একটা মাসকুলার প্রবলেম বলি, সে ফর এক্সাম্পল মায়াস্থেনিয়া গ্রেভিস। Do you know what happens in myasthenia gravis? It is an autoimmune disease that affects muscles. Okay, ascending paralysis hoy. Okay, আর কি হয়? Yes, yes, and respiratory muscle involvement in myasthenia gravis is the last thing. Okay, once the respiratory muscles are involved, patient needs mechanical ventilation. Okay, patient needs ventilation. So anyway, this is the mood of death in myasthenia gravis. বাঁচে কি বাঁচে না, that depends করছে severity of the disease এর উপর, যাই হোক সেটা আলাদা কথা, that is different discussion. So in myasthenia gravis, once respiratory muscles are involved, okay, tell me what will happen to RV and TLC first. Myasthenia gravis is a restrictive disease, right? Restrictive disease, but extra parenchymal restriction. Other than pulmonary fibrosis was a restriction, but restriction is inside, intraparenchymal. Lung tissue te problem আছে, but myasthenia gravis lung tissue te কোনো problem নেই, but the problem is in diaphragm, okay, intercostals, okay. তাহলে কি হচ্ছে? আরভি বাই টিএলসি কি হচ্ছে? টিএলসি নরমাল হবে কেন? কেন? ইন্সপিরেশনে মাসলসের অ্যাক্টিভ ইনভলভমেন্ট থাকে, ওকে, ইন্সপিরেশনে মাসলস ও টিএলসি পর্যন্ত পৌঁছাতে পারবে না, কখনোই টিএলসি পর্যন্ত পৌঁছাতে পারবে না, ঠিক আছে, মানে নরমাল টিএলসি পর্যন্ত কি পৌঁছাতে পারবে না, রাইট? আবার ফোর্সফুল এক্সপিরেশন করে আরভি পর্যন্তও পৌঁছাতে পারবে না, নরমাল আরভি পর্যন্তও পৌঁছাতে পারবে না, মানে বেশি ভলিউম লাংসে থেকে যাবে, ঠিক আছে? হ্যাঁ হ্যাঁ, একটা বাড়বে একটা কমবে, কোনটা বাড়বে কোনটা কমবে? ইয়েস, আরভি বাড়বে, নিউ আরভি ইজ হিয়ার and new TLC is here. Okay, new RV is here, new TLC is here. So this is the curve of myasthenia gravis, MG curve, MG loop, and this is normal loop. Okay, তাহলে MG লুপের সঙ্গে নরমাল লুপের কি পার্থক্য? পিক ফ্লো ডেফিনেটলি কমবে, সাইজে ছোট, ওকে, সাইজে ছোট, আর কি হচ্ছে? নরমাল লুপের মধ্যে ওটা প্লেস হয়ে যাচ্ছে। মায়াস্থেনিয়া ইজ ফর নরমাল লুপের মাঝখানে মায়াস্থেনিয়া লুপ, ঠিক আছে? এবার মনে রাখবে মায়াস্থেনিয়ার লুপ মাঝখানে, ঠিক আছে? মায়াস্থেনিয়ার লুপ নরমাল লুপের মাঝখানে। নরমাল লুপের মাঝখানে কেন হচ্ছে? কারণ আরভি বাড়ছে টিএলসি কমছে, আরভি বাড়ছে টিএলসি কমছে, ক্লিয়ার? ওকে, এগুলো বলতে পারলে তো অনার্স মার্কস, যাই হোক, ঠিক আছে? অ্যাটলিস্ট কোনটুকু কতটুকু জানতে হবে, অবস্ট্রাকটিভ আর রেস্ট্রিকটিভের পার্থক্য করে জানতে হবে, ওকে? ফাইব্রোসিসের লুপ কিরকম হয় জানতেই হবে, এমফাইসেমাল লুপ কিরকম হয় জানতেই হবে, ঠিক আছে? মায়াস্থেনিয়া গ্রেভিস মনে রাখতে পারলে পারবে, কেউ এক্সামিনার উইল নট আস্ক, যদি আরো ভালো বলতে পারো দেন মে আস্ক, ঠিক আছে? ওকে, তাহলে ফাইব্রোসিসের লুপ জানতেই হবে, এমফাইসেমাল লুপ, ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমার লুপ, এগুলো জানতেই হবে, ওকে? আচ্ছা, তাহলে এই গেল আমার ফ্লো ভলিউম লুপ, ঠিক আছে? এবার আমি ঠিক করলাম যে তোমাকে ফ্লো ভলিউম লুপ আমি দেখতে দেব না, ওকে? I will not allow you to see flow volume loop. আমি flow volume loopটা ঢেকে দিলাম। তাহলে রিপোর্টের মধ্যে flow volume loopটা যদি ঢেকে দিই তাহলে কি কি পড়ে থাকে? কিছু প্যারামিটারস পড়ে থাকে, ঠিক আছে?
FEV1 কত আছে পেশেন্টের, FVC কত আছে, ওকে, পিক ফ্লো কত আছে, মিড এক্সপিরেটরি ফ্লো কত আছে, এগুলো দেখে তুমি বলো কোনটা কি ডিজিজ। ঠিক আছে, আমার কাছে যদি ফ্লো ভলিউম লুপ আর প্যারামিটার সবগুলোই দেওয়া থাকে তাহলে আমি দুটোই দেখে কনফার্ম করতে পারি ব্যাপার স্যাপার। ঠিক আছে, যে কি কি ডিজিজ আছে পেশেন্টের। ওকে, যদি দুটোই দেওয়া থাকে তাহলে ভালো, দুটো দেখেই বলবে, রাইট। এবার আমি ঠিক করলাম যে তোমাকে আমি ফ্লো ভলিউম লুপ দেখতে দেব না, ওকে, আমি শুধু তোমাকে দিচ্ছি প্যারামিটারস। তাহলে প্যারামিটারস এর মধ্যে ফার্স্ট যে প্যারামিটার দ্যাট আই উইল লুক ফর ইজ FEV1 বাই FVC। ঠিক আছে, FEV1 by FVC. Okay, when FEV1 by FVC is less than 80%, যখন FEV1 by FVC less than 80% হবে, মানে কি 80% মানে কি? ওকে ওকে, আমি মেশিনের ব্যাপারটা একটু বলে দিচ্ছি, এটা এত সোজা নয়। সি, তোর নাম কি? প্রীতম। ওকে, সো সে ফর এক্সাম্পল আমি প্রীতমের স্পাইরোমেট্রি করছি। ঠিক আছে, সো বিফোর স্টার্টিং দ্য প্রসিডিওর, মেশিনটা চালানোর আগে আমাকে কিছু ডেটা দিতে হয়, মেশিনে কিছু ডেটা দিতে হয়। ঠিক আছে, মেশিনটা কিরকম, একটা স্পাইরোমিটার, একটা মাউথপিস আছে, মাউথপিসটা গিয়ে একটা তার দিয়ে লেগে একটা স্পাইরোমিটার মেশিন আছে, মেশিনটার সঙ্গে একটা USB পোর্ট আছে যেটা কম্পিউটারে লাগানো আছে। ঠিক আছে, আর কম্পিউটারের মধ্যে কি স্পাইরোমেট্রি সফটওয়্যারটা আছে। ঠিক আছে, নাও আই নিড টু ফিড সাম ডেটা টু দি সফটওয়্যার। ওকে, তাহলে আমাকে মেশিন কি জিজ্ঞেস করবে, নিউ পেশেন্ট যখন আমি এন্ট্রি করব, মেশিন জিজ্ঞেস করবে পেশেন্টের নাম কি, পেশেন্টের নাম দিলাম, আইডি একটা আসবে, পেশেন্টের একটা আইডি আসবে, তারপর জিজ্ঞেস করবে পেশেন্টের হাইট কত, পেশেন্টের ওয়েট কত, পেশেন্ট স্মোকার কিনা, পেশেন্ট বসে আছে না শুয়ে আছে না দাঁড়িয়ে আছে, সবকিছু জিজ্ঞেস করবে, রাইট, টেম্পারেচার, এই সব কিছু জিজ্ঞেস করবে। ওকে, জেন্ডার, ভেরি ইম্পর্টেন্ট, জেন্ডার। ওকে, নাও মেশিন হ্যাজ এ সফটওয়্যার, আমি যখনই এই ডেটাগুলো ফিড করব তখন মেশিন বলবে যে এই পেশেন্টের FEV1 বাই FVC সে ফর এক্সাম্পল 88% হওয়া উচিত। ঠিক আছে, 88% হওয়া উচিত, এটাকে কি বলে, প্রেডিক্টেড ভ্যালু। ওকে, মানে ওর FEV1 বাই FVC 88% হওয়া উচিত, এটা হচ্ছে প্রেডিক্টেড ভ্যালু। ওকে, প্রেডিক্টেড ভ্যালু। এবার আমি স্পাইরোমেট্রি করলাম, ওকে, অ্যাকচুয়াল স্পাইরোমেট্রি করলাম, মেশিন বলছে ওর 88% FEV1 বাই FVC হওয়া উচিত অ্যাকর্ডিং টু ওর এজ, অ্যাকর্ডিং টু ওর জেন্ডার, অ্যাকর্ডিং টু ওর হাইট, ওয়েট, ওকে, সবকিছু দেখে, বা ওর স্মোকিং স্ট্যাটাস, স্মোকিং করে কি করে না, এই সব কিছু দেখে মেশিন বলছে ওর 88% হওয়া উচিত FEV1 বাই FVC। বাট অ্যাকচুয়ালি when I am performing the test, I have seen that কি ওর FEV1 বাই FVC is 60%। ঠিক আছে, এই 60%টা কার 60%? না, ওই প্রেডিক্টেড ভ্যালুটার 60%। ঠিক আছে, প্রেডিক্টেড ভ্যালুটাকে 100% ধরে তার 60%। গেটিং মাই পয়েন্ট? ওকে, আর দ্য রুল ইজ when FEV1 by FVC less than 80%, ওকে, তো 60% না, আমি জাস্ট অ্যাজিউম, ওকে ওকে, তাহলে when I have seen that FEV1 by FVC is less than 80%, again I will put a stamp. কি স্ট্যাম্প? অবস্ট্রাকটিভ। যেমন স্কুপিং থাকলেই আমি একটা স্ট্যাম্প দিয়েছিলাম অবস্ট্রাকটিভ। ঠিক আছে, সেই রকম FEV1 বাই FVC 80% এর নিচে থাকলেই আমি স্ট্যাম্প দেবো অবস্ট্রাকটিভ। ঠিক আছে, ক্লিয়ার? তাহলে আমাদের এক্সাম্পলে প্রীতমের কত ছিল? লেস দেন 60, লেস দেন 80, মানে 60 রয়েছে। সে ফর এক্সাম্পল 65% রয়েছে, একটু বাড়িয়ে দিই। ঠিক আছে, 65% রয়েছে। ওকে, তাহলে ওর FEV1 বাই FVC রয়েছে 65%। তাহলে এটা 80% এর কম না বেশি? কম, তাহলে অবস্ট্রাকটিভ। ঠিক আছে, ফর গড সেক অবস্ট্রাকটিভ ডিজিজ না হোক তো, জাস্ট অ্যাজিউম। ওকে, সো প্রীতমের অবস্ট্রাকটিভ ডিজিজ রয়েছে 65%। ওকে, এবার এগেন আমি যেমন স্কুপিং ছিল, আমি স্কুপিং দেখেই বলতে পারছি না এটা ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমা কি ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস, COPD কিছু জানি না। ঠিক আছে, কিন্তু আমি অ্যাটলিস্ট বলতে পারছি এটা অবস্ট্রাকটিভ। তো এখনো আমি অ্যাটলিস্ট বলতে পারলাম যে এটা অবস্ট্রাকটিভ, কিন্তু ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমা কি COPD আমি জানি না। ওকে, নাও ইউ নিড টু ডিফারেন্সিয়েট বিটুইন ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমা এন্ড COPD। ঠিক আছে, তাহলে যখনই আমি দেখবো যে FEV1 বাই FVC লেস দেন 80% আছে, আমি আরেকটা টেস্ট করব, সেই টেস্টটার নাম হচ্ছে BDR. What is BDR? BDR is bronchodilator reversibility. Okay, bronchodilator reversibility. এটা কিরকম? এটা সিম্পলি পেশেন্টকে আমি একটা ইনহেলার দেব। ওকে,
পেশেন্টকে আমি একটা ইনহেলার দেবো, দুটো পাফ ইনহেলার দেবো। সেই ইনহেলারটার নাম হচ্ছে স্যালবুটামল। ওকে, স্যালবুটামল একটা ড্রাগ, এগুলো তোদের পড়া হয়নি এখনো, জাস্ট জেনে রাখ, কারণ এই ব্যাপারটার জন্য জানতে হবে আর কি। স্যালবুটামল একটা ড্রাগ, একটা ওষুধ, ঠিক আছে, সেটা আমি পেশেন্টকে দেবো, দুটো পাফ ইনহেলার। ওকে, এটা হচ্ছে একটা বিটা-2 এগোনিস্ট। ওকে, বিটা-2 রিসেপ্টর, জানিস তোরা বিটা-2 রিসেপ্টর? হ্যাঁ, এবার এটার জন্য ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমার প্যাথোফিজিওলজিটা একটু জানতে হবে। অ্যাজমা ডিটেলসে লাগবে না। তো অ্যাজমা বেসিক্যালি কি, ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমা বেসিক্যালি কি? ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমা হচ্ছে একটা একটা অ্যালার্জিক কন্ডিশন, ঠিক আছে। এটার ইটিওলজি বলতে গেলে অ্যালার্জি, কিছু জেনেটিক ফ্যাক্টরস আছে, ঠিক আছে। আর এটাতে মেন প্যাথোফিজিওলজিটা কি না, ব্রঙ্কিয়াল স্মুথ মাসল হাইপার রেসপন্সিভনেস। ব্রঙ্কিয়াল স্মুথ মাসল হাইপার রেসপন্সিভনেস। আমরা জানি 3 রকমের মাসল আছে, আমরা ফিজিওলজিতে পড়েছি 3 রকমের মাসল আছে, স্কেলিটাল মাসল, কার্ডিয়াক মাসল, স্মুথ মাসল। আমাদের যে ব্রঙ্কিয়াল ট্রি আছে এর মধ্যে স্মুথ মাসলস আছে। ওকে, যে এয়ারওয়ে আছে এয়ারওয়ের মধ্যে স্মুথ মাসলস আছে। ওকে, এই স্মুথ মাসলের মধ্যে বিটা-2 রিসেপ্টর আছে। ওকে, আচ্ছা, এবার ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমাতে কি হয়, ডিউ টু অ্যালার্জিক কন্ডিশন, ডাস্ট ফাস্ট এসবের জন্য কি হয়, এই ব্রঙ্কিয়াল স্মুথ মাসলগুলোর হাইপার রেসপন্সিভনেস হয়। হাইপার রেসপন্সিভনেস মানে ওগুলো কন্ট্রাক্ট করবে, স্মুথ মাসলগুলো কন্ট্রাক্ট করবে। ব্রঙ্কিয়াল স্মুথ মাসলগুলো কন্ট্রাক্ট করলে কি হবে, এয়ারওয়েটা আমার ন্যারো হয়ে যাবে। ওকে, এয়ার ইন এয়ার আউটে প্রবলেম হবে, ঠিক আছে। আর যখন স্মুথ মাসলগুলো রিল্যাক্স করবে তখন কি হবে, ডাইলেট করে যাবে, তখন আমার পাইপগুলো মোটা মোটা হয়ে যাবে, ঠিক আছে। এয়ারওয়ে যে পাইপগুলো আছে সেগুলো মোটা মোটা হয়ে যাবে, তখন এয়ার ইনফ্লো আউট তাড়াতাড়ি ভালোভাবে হবে। ওকে, তাহলে ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমার পেশেন্টকে আমি ইনহেলার দিই, স্যালবুটামল ইনহেলার দিই, কেন না, স্মুথ মাসলগুলোকে রিল্যাক্স করার জন্য। ওই যে ড্রাগটা আছে স্যালবুটামল, ওটা বিটা-2 স্মুথ মাসলের বিটা-2 রিসেপ্টরে গিয়ে লাগে, দিয়ে স্মুথ মাসলগুলো রিল্যাক্স করে, ঠিক আছে। এটাই হচ্ছে কাজ। ওকে, আচ্ছা, এবার আমি কি করছি, যখন দেখলাম যে পেশেন্টের FEV1/FVC 65% রয়েছে, তখন আমি পেশেন্টকে ইনহেলার দিলাম, দুটো পাফ ইনহেলার দিলাম, 5 মিনিট ওয়েট করলাম। ওকে, 5 মিনিট ওয়েট করলাম, 5 মিনিট পরে আমি আবার FEV1/FVC দেখলাম, 5 মিনিট পর আবার স্পাইরোমেট্রি করলাম, দিয়ে ওর FEV1/FVC দেখলাম। ওকে, আচ্ছা, and the rule is when the improvement in FEV1/FVC is 12% or more. Okay, FEV1/FVC improvement in FEV1/FVC, improvement in FEV1/FVC, এই ইমপ্রুভমেন্ট যদি 12% এর বেশি হয়, 12% বা তার বেশি হয়, তাহলে it is significant. That means the patient has bronchial asthma. ঠিক আছে, বোঝা গেল? The patient has bronchial asthma. কারণ এই ইনহেলারটা দিলে শুধু ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমা পেশেন্টেরই রিলিফ হবে, সিওপিডি পেশেন্টের রিলিফ খুব একটা হবে না। ওকে, সো হ্যাড দ্য কেস দ্য পেশেন্ট ওয়াজ দ্য সিওপিডি পেশেন্ট, ওকে, পেশেন্ট যদি সিওপিডি পেশেন্ট হতো বা ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস বা এমফাইসেমা পেশেন্ট হতো, তাহলে পেশেন্টের কোনো ইমপ্রুভমেন্ট FEV1/FVC তে কোনো ইমপ্রুভমেন্ট হতো না, অথবা খুব কম ইমপ্রুভমেন্ট হতো, যেটা 12% এর কম। ঠিক আছে, তাহলে আমাদের পেশেন্টের কত ছিল FEV1/FVC? 65%। এবার আমি যদি দেখি যে রিপিট বিডিআর করার পর মানে পেশেন্টকে সালবুটামল ইনহেলেশন দেওয়ার পর তারপরে আবার করলাম, তখন যদি দেখলাম যে 79% হয়ে গেছে, ওকে, তার মানে 12% এর বেশি বেড়েছে। ওকে, 79 - 65, 79 - 65 মানে 14% বেড়েছে, দ্যাট ইজ সিগনিফিকেন্ট। 12% এর বেশি মানে আমার 77% এর বেশি বাড়লেই পেশেন্ট ইজ ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমা। ওকে, 77% এর বেশি হলেই patient is bronchial asthma. When the improvement in FEV1/FVC is 12% or more, it indicates the patient is having bronchial asthma. Okay, and when the improvement is not significant, that means less than 12%, or there is absolutely no improvement at all, ঠিক আছে, 65% ছিল ইনহেলার দেওয়ার পর 65%ই রয়ে গেল, অথবা একটু বাড়লো 68%, 70% কিছু একটা হলো, ঠিক আছে, then it is a case of COPD. ঠিক আছে, because the reason is simple. আমি যখন স্যালবুটামল দিচ্ছি, স্যালবুটামল কি করছে, ব্রঙ্কিয়াল স্মুথ মাসলগুলোকে রিল্যাক্স করছে, তাতে এয়ারওয়ে গুলো মোটা হয়ে যাচ্ছে। ওকে, তাতে পেশেন্টের সুবিধা হচ্ছে, FEV1/FVC বেড়ে যাচ্ছে। ওকে, কিন্তু সিওপিডি কি, সিওপিডি তে the mechanism is not bronchial smooth muscle hyperresponsiveness. ওকে, সিওপিডি তেও এয়ারওয়ে অবস্ট্রাকশন হয়, বাট দ্যাট ইজ
দ্যাট ইজ এ ডিফারেন্ট মেকানিজম। ওখানে এয়ার ট্র্যাপিং থাকে, ডাইনামিক অবস্ট্রাকশন থাকে, স্মুথ মাসেলের কোনো রোল নেই ওখানে বিশেষ, ঠিক আছে, ওখানে স্মুথ মাসেলের বিশেষ কোনো রোল নেই। অথবা দ্য অবস্ট্রাকশন ইজ ডিউ টু সিক্রিশনস, মিউকাস সিক্রিশনস, ওকে, প্রচুর সিক্রিশনস এয়ারওয়ের মধ্যে থাকে বলে, মিউকাস থাকে বলে, প্রচুর সিক্রিশনস থাকে বলে অবস্ট্রাকশনটা হয়, ঠিক আছে। আর ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমাতে অবস্ট্রাকশনটা হয় কেন? স্মুথ মাসেল হাইপার রেসপন্সিভনেসের জন্য, ঠিক আছে। তাহলে যদি কারণটা হয় স্মুথ মাসেল হাইপার রেসপন্সিভনেস, then it will improve with salbutamol inhalation, okay, salbutamol inhaler, right, okay, and that if the reason is secretion or air trapping, it will not improve, right. তাহলে এমফাইসেমা পেশেন্টের, ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস পেশেন্টের ইমপ্রুভমেন্ট হবে না, অথবা মিনিমাম ইমপ্রুভমেন্ট হবে। আর যদি ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমা পেশেন্ট হয় তাহলে ব্রঙ্কোডাইলেটর দিলে 12% ইমপ্রুভমেন্ট, মোর দ্যান 12% ইমপ্রুভমেন্ট হবে, ঠিক আছে। যদি লেস দ্যান 12% তাহলে সিওপিডি, ঠিক আছে। এই ডিফারেন্সিয়েশনটা জানতে হবে, ক্লিয়ার। আচ্ছা, যদি পেশেন্টের রেস্ট্রিকটিভ লাং ডিজিজ হয় তাহলে FEV1 বাই FVC কি রকম হবে? আমি বললাম যে FEV1 বাই FVC যদি লেস দ্যান 80% হয় তাহলে অবস্ট্রাকশন, যদি মোর দ্যান 80% or 80% হয়, 80% or মোর দ্যান 80% হয় তাহলে এটা হচ্ছে আইদার রেস্ট্রিকটিভ অর নরমাল। একটা নরমাল লোকেরও 80% এর বেশি, রেস্ট্রিকটিভ হলেও 80% এর বেশি, ঠিক আছে। এবার ডিফারেন্সিয়েট করা যাবে কি, রেস্ট্রিকশন যদি মনে কর 80% এর বেশি হলো, ঠিক আছে, if it is more than 80%, कैसे डिफरेंशिएट करोगे? আরেকটা টেস্ট করতে হবে। কি টেস্ট? খুব ভালো বলেছিস, মানে খুবই ভালো বলেছিস, বল আরেকটা কি টেস্ট করতে হবে? হ্যাঁ, আরেকটা টেস্ট করতে হবে, কিন্তু সেটা স্পাইরোমেট্রির মধ্যে নেই, ঠিক আছে। কি করতে হবে? ডিএলসিও দেখতে হবে। যদি পালমোনারি ফাইব্রোসিস হয় তাহলে ডিএলসিও সিগনিফিকেন্টলি ডিক্রিজ করবে, ঠিক আছে। আবার এতে একটা প্রবলেম আছে, কারণ এমফাইসেমা হলেও ডিএলসিও ডিক্রিজ করবে। এমফাইসেমা ডিফিউশন ব্যারিয়ার যেটা, ঠিক আছে, ডিফিউশন ব্যারিয়ার যেটা, ডিএলসিও নরমাল ভ্যালু কত বললাম? 25 ml পার mmHg পার মিনিট, তাই তো? আচ্ছা, তাহলে ডিএলসিও মানে হচ্ছে ডিফিউশন কতটা বেটার হচ্ছে সেটা বোঝাচ্ছে তোকে, ঠিক আছে। মানে অক্সিজেন অ্যালভিওলি থেকে ভাস্কুলেচারে ঢুকছে, আবার ভাস্কুলেচার থেকে কার্বন ডাই অক্সাইড অ্যালভিওলির মধ্যে আসছে, এই জিনিসটা কত বেটার হচ্ছে সেটা দেখার জন্য আমার ডিএলসিও, ঠিক আছে। এবার এমফাইসেমাতে কি হয়, সেপ্টাগুলো নষ্ট হয়ে যায়, তো মানে ডিফিউশনের যে সারফেস এরিয়া সেটাই তো কমে যাচ্ছে, ঠিক আছে, তাহলে ডিএলসিও কমবে, ঠিক আছে। আবার ফাইব্রোসিসে ওগুলো ফাইব্রাস টিস্যু হয়ে যাচ্ছে, সেহেতু ডিফিউশন হবেই না, ঠিক আছে। তাহলে ফাইব্রোসিস হলেও ডিএলসিও কমবে, আবার এমফাইসেমা হলেও ডিএলসিও কমবে, ঠিক আছে, ওকে, বোঝা গেছে। তাহলে এরপরে আমি ডিএলসিও করতে পারি যদি আমার রেস্ট্রিকশন আর নরমালের মধ্যে কনফিউশন থাকে, ঠিক আছে। অবস্ট্রাকশন আমি আগেই রুল আউট করে দিয়েছি যে এমফাইসেমা নয়, অবস্ট্রাকশন আগেই রুল আউট করে দিয়েছি। আমার রেস্ট্রিকটিভ বা নরমালের মধ্যে কনফিউশন হচ্ছে, তখন আমি ডিএলসিও করতে পারি, ওকে। ডিএলসিও তোদের সিলেবাসে নেই, ডিএলসিও দেওয়া হবে না, ওকে, বা আমরা ডিএলসিও এখানে করতেও পারি না, আমাদের মেশিনটা নেই। আচ্ছা, হলো। আচ্ছা, আরেকটা জিনিস আমরা দেখতে পারি, সেটা হচ্ছে টোটাল বডি প্লেথিসমোগ্রাম করে আরভি বাই টিএলসি রেশিও দেখতে পারি, আরভি বাই টিএলসি রেশিও দেখতে পারি, আরভি বাই টিএলসি রেশিও, ঠিক আছে। তাহলে এবার বল ফাইব্রোসিসে কি হয়, আরভি আর টিএলসি দুটোই কমে যায়, ওকে, আরভিও কমে যাচ্ছে, টিএলসিও কমে যাচ্ছে, তাহলে আরভি বাই টিএলসি রেশিও খুব একটা চেঞ্জ হচ্ছে না, হচ্ছে কি, আরভিও কমে যাচ্ছে, টিএলসিও কমে যাচ্ছে রেস্ট্রিকশনে, ওকে। রেস্ট্রিকটিভ মানে ফাইব্রোসিস যখন হয়েছিল, মনে আছে, রিমেম্বার ফাইব্রোসিস, আমার কার্ভটা কোথায় শিফট করে গেছিল? ফাইব্রোসিসে কার্ভটা কোন দিকে? রাইট সাইডে শিফট করে গেছিল, ছোট কার্ভ রাইট সাইডে শিফট করে গেছিল, মানে আরভিও কমে গেছে, টিএলসিও কমে গেছে, ঠিক আছে, আরভি টিএলসি দুটোই কমে গেছে, তাহলে রেশিওটা আমার নরমাল থাকছে, ওকে। আবার যদি এমফাইসেমা হয় তাহলে আরভিও বেড়ে গেছে, টিএলসিও বেড়ে গেছে, তাহলে এগেইন রেশিওটা নরমাল থাকছে, ওকে, ক্লিয়ার। আর যদি আমার পেশেন্টের মায়াস্থেনিয়া গ্রেভিস হয়, আরভি বেড়ে যাবে, টিএলসিটা কমে যাবে, হ্যাঁ, তাহলে রেশিওটা বেড়ে যাবে, ওকে। তাহলে আরভি বাই টিএলসি রেশিও যদি বেড়ে যায় তাহলে এটা ডায়াগনস্টিক অফ মায়াস্থেনিয়া গ্রেভিস। যাক, এত ডিটেইলস লাগবে না তোদের, আচ্ছা, তাও বলে দিলাম। আচ্ছা, এবার হ্যাঁ, মোটামুটি সব হয়ে গেছে, এবার আমরা মেশিনে যাব, ঠিক আছে, চলো নেক্সট রুম, ওকে। তাহলে এটা হচ্ছে মাউথপিস, ক্লিয়ার, এটা মাউথপিস, এটার মধ্যে পেশেন্ট ব্লো করবে, পেশেন্ট কোন দিকে ব্লো করবে তার জন্য এখানে একটা অ্যারো দেওয়া আছে,
ওকে, দেখা যাচ্ছে তো, একটা অ্যারো দেওয়া আছে, এই যে, মানে ব্লোটা এদিক থেকে এদিকে হবে না, ব্লোটা এদিক থেকে এদিকে হবে, ঠিক আছে, মানে এইভাবে ব্লো করবো। ওকে, আচ্ছা, এই মেশিনটার সঙ্গে একটা তার গিয়ে লেগেছে স্পাইরোমিটার মেশিনে, ঠিক আছে, এটা স্পাইরোমিটার মেশিন, মেশিন থেকে একটা ইউএসবি পোর্ট গিয়ে লেগেছে কম্পিউটারে, ঠিক আছে, আর কম্পিউটারের সঙ্গে প্রিন্টার অ্যাটাচ আছে, আর কম্পিউটারের মধ্যে স্পাইরোমেট্রি সফটওয়্যার ইনস্টল করা আছে। ওকে, তাহলে স্পাইরোমেট্রি মেশিন বিভিন্ন কোম্পানির হয়, রাইট? এই যে, আচ্ছা, এই জিনিসটা দেখে নে, এটা একটু বললাম না, সিওপিডি সিক্রিশনস এর জন্য হয়, ঠিক আছে, এটা মাইল্ড সিওপিডি, মডারেট সিওপিডি, সিভিয়ার সিওপিডি, দেখ সিক্রিশনস এর পার্থক্য, এখানে ব্রঙ্কিয়াল স্মুথ মাসেলের হাইপার রেসপন্সিভনেস কিছু নেই, ঠিক আছে। ওকে, তাহলে স্পাইরোমিটার মেশিন বিভিন্ন কোম্পানির হয়, ঠিক আছে, অনেক ইন্টারন্যাশনাল কোম্পানি আছে, যেমন ফিলিপস আছে, জি আছে, আমাদের ইন্ডিয়ান কোম্পানি আছে, বিপিএল আছে, আরএমএস আছে, ঠিক আছে, এটা আরএমএস এর মেশিন, ঠিক আছে। ওকে, আরএমএস ইজ অলসো এ গুড কোম্পানি। আচ্ছা, আমরা এটা দুভাবে করতে পারি, একটা হচ্ছে কম্পিউটারের সঙ্গে কানেক্ট করে করতে পারি, আবার ডেডিকেটেড মেশিনে করতে পারি। ডেডিকেটেড মেশিনে মানে এখানেই ইসিজির মতো রিপোর্ট বেরোবে, ঠিক আছে, সেটাও করতে পারি, বাট কম্পিউটারে করলে আমরা কিছু বেশি ডেটা পাই, ওকে, প্লাস বুঝতে অনেক সুবিধা হয়, রাইট? ওকে, তাহলে ফার্স্ট আমি, আচ্ছা, কার স্পাইরোমেট্রি করবো, একজন ভলেন্টিয়ার লাগবে, এত লোক কি করে হবে? বস, তুই এখানে বস। আচ্ছা, আচ্ছা, আবার বলে দিই যে স্পাইরোমেট্রি করতে গেলে দিস ইজ নট অ্যান আইডিয়াল কন্ডিশন, ঠিক আছে, মানে পেশেন্টকে রিল্যাক্স থাকতে হয়, একটা কাম অ্যান্ড কোল্ড রুমে হতে হয়, যেখানে সাফিসিয়েন্টলি এয়ারই হবে জায়গাটা, রাইট? এভাবে ঘিরে ধরে দিস ইজ নট আইডিয়াল কন্ডিশন, বাট স্টিল আমরা শিখছি। ওকে, আচ্ছা, তাহলে আমি মেশিনটাকে ফার্স্ট অন করবো, মেশিনটার পেছনে একটা সুইচ আছে যেটাকে আমি অন করলাম, ঠিক আছে, অন করার পর মেশিনের মধ্যে দুটো অপশন দেবে, ঠিক আছে, একটা হচ্ছে ডেডিকেটেড মুড আর একটা হচ্ছে কম্পিউটার মুড। তাহলে আমি এখানে কম্পিউটার মুড সিলেক্ট করবো। ওকে, কম্পিউটার মুড সিলেক্ট করলে মেশিনের মধ্যে লেখা হয়ে গেল কম্পিউটার মুড অ্যাক্টিভেটেড, ঠিক আছে, কম্পিউটার মুড অ্যাক্টিভেটেড লেখা হয়ে গেল। ওকে, আচ্ছা, এবার আমি কম্পিউটারে আরএমএস এর সফটওয়্যারটা খুলবো। ओके, इट स्पायरोमेट्री सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहले क्या करना है, पेशेंट का डेटा लेना है, राइट? तो আমি এখানে নিউ পেশেন্ট লগ ইন করবো, রাইট? নিউ পেশেন্ট আমি একটা আইডি নাম্বার দিলাম, নাম বল। আচ্ছা, এজ বল। 19। আচ্ছা, ওয়েট 75 কেজি, মেল। হাইট বল। 5'8". ওকে, তাহলে আমি যখন এই ডেটাগুলো দিচ্ছি মেশিন কিন্তু অটোমেটিক্যালি ওর নর্মাল ভ্যালুগুলো সব ক্যালকুলেট করে নিচ্ছে ইন দ্য সফটওয়্যার, ঠিক আছে। সিটি দিলাম বোলপুর, ডক্টরস নেম র্যান্ডমলি একটা দিয়ে দিলাম, কোম্পানি নেম এসএনসি, টেম্পারেচার এখন 37 ডিগ্রি দিলাম। আচ্ছা, স্মোকার আর নন স্মোকার, ঠিক আছে। পজিশন সিটিং, ঠিক আছে, সেভ করে দিলাম। ওকে, ওকে, নাও এগুলো সব মাউথ পিস। ওকে, তাহলে আমাদের শুরুতে ফার্স্ট মাউথ পিসটাকে আমাকে ক্লিন করতে হবে, ঠিক আছে। মাউথ পিসটা নে, ওকে, অ্যান্ড ক্লিন ইট আপ টু দ্য লেভেল অফ ইউর স্যাটিসফ্যাকশন। হ্যাঁ, আগে এটা ইয়ে দিয়ে নে, স্যানিটাইজার দিয়ে ভেতর দিকটা দিবি। হুম, ঠিক আছে। এবার টিস্যু নিয়ে ক্লিন কর, যতক্ষণ না তোর শান্তি হচ্ছে। হয়েছে? আচ্ছা, হয়েছিস? আচ্ছা, এখানে লাগো, ঠিক আছে, ধরে থাক। আচ্ছা, তাহলে আমাকে কি করতে হবে, পেশেন্টকে যেতে হবে টিএলসিতে, ঠিক আছে, তোকে প্রথমে যেতে হবে টিএলসিতে। এবার টিএলসিতে যখন যাবি তখন এটা মুখে লাগানোর দরকার নেই, ঠিক আছে। টিএলসি থেকে যখন আরভিতে ছাড়বি এয়ারটা, তখন এটা মুখে লাগাতে হবে, ঠিক আছে। তাহলে প্রথমবার যদি না হয় আমরা রিপিট করতে পারি, কোনো অসুবিধা নেই, আমি তোকে দেখিয়ে দিচ্ছি। আরভিতে ছেড়ে দেওয়ার পরে তারপর আবার নরমাল নেব, এটাকে এটা ইনহেলারটা। আচ্ছা, হ্যাঁ বলছি, তাহলে এটা মনে করো আমার মাউথ পিসটা, ঠিক আছে, এটা মনে করো আমার মাউথ পিসটা। তাহলে আমি কি করব, বাইরে আমি হাওয়া নিয়ে নেবো, পুরো লাংটাকে ভর্তি করে নেবো, ঠিক আছে। লাংটাকে ভর্তি করে নিয়ে তারপরে এইটা মুখে লাগিয়ে, মুখে এমনভাবে লাগাতে হবে যেন এয়ার টাইট হয়ে যায়, ঠিক আছে, সাইড দিয়ে যেন হাওয়া লিক না করে,
ঠিক আছে, আর নাক দিয়েও যেন কোনো হাওয়া লিক না করে। তাহলে আমি নিয়ে নেবো, তারপর নাকটা বন্ধ করে এটার মধ্যে ফুল ব্লো করব, ঠিক আছে, ফুল ব্লো করবো যতক্ষণ না আরভিতে পৌঁছাই, ঠিক আছে, অনেকটা টাইম ধরে, ইউজুয়ালি 6 সেকেন্ড টাইম, এখানে 6 সেকেন্ড দেখাবে, কাউন্টডাউনটা দেখাবে। ওকে, তোকে দেখতে হবে না, আমরা তোকে ডিকটেট করে দেবো, বলে দেবো। আচ্ছা, তাহলে আরভিতে নামলাম, যখনই আরভিতে নামলাম, আরভিতে নেমে তখন ওটা মুখে থাকা অবস্থাতেই, মুখে লাগানো থাকা অবস্থাতেই আবার পুরো টেনে নিয়ে আবার টিএলসিতে উঠে যাবো, আবার উঠে যাবো, ঠিক আছে, হ্যাঁ লাগা অবস্থাতেই দিয়ে একটা ম্যানুভার আমার শেষ হলো। বুঝতে পারলি ব্যাপারটা? তুই না পারলে আমরা আবার করবো, কোনো অসুবিধা নেই, চলো। হ্যাঁ, আমি স্টার্ট বলবো, ঠিক আছে। প্রি মেডিকেশন এখানে দেখাচ্ছে, প্রি মেডিকেশন মানে আমি এখন তো ওষুধ দিইনি, ইনহেলার তো কিছু দিইনি এখন, তাহলে আমি প্রি মেডিকেশন করছি, ঠিক আছে। যদি দেখি যে ওটা 80% কম হচ্ছে, তাহলে আবার পোস্ট মেডিকেশন করবো, ওকে আবার ইনহেলার দেবো, ঠিক আছে। আচ্ছা, তাহলে প্রি মেডিকেশন করে ওকে করলাম, ঠিক আছে। বাইরে হাওয়াটা নিয়ে নে, পুরো পুরো ভরে নে, হ্যাঁ, এবার মুখে লাগা, নাক বন্ধ কর, ছাড়, জোরে জোরে ছাড়, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, গুড গুড গুড, আরেকটু 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 টেনে টেনে, টান 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 টান, গুড, ঠিক আছে। দেখা গেছে ফ্লো ভলিউম লুপ। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, ওটা জিরো থেকে আছে, ওটা এক্স্যাক্টলি ওটা দেখায় না, সেই জন্য। স্কুপিং নেই, স্কুপিং নেই, স্কুপিং নেই, এটা স্কুপিং না, এটাকে স্কুপিং বলে না, ঠিক আছে। না না না, এটাকে স্কুপিং বলে না, ঠিক আছে। আচ্ছা, এখানে কিন্তু মেশিনে কিন্তু স্কেলটা জিরো থেকে ভলিউমটা আছে, হ্যাঁ, জিরো থেকে ভলিউমটা আছে, অ্যাকচুয়ালি ওটা টিএলসি আরভি এইভাবে দেখাচ্ছে না, সেই জন্য এটা এইভাবে আছে, হ্যাঁ, ওরা জাস্ট ভলিউমটা মেজার করছে। ওকে, ঠিক আছে, তাহলে এই ম্যানুভারটা আমি সেভ করলাম। এবার সেভ করার পর আমি এখানে কি রেজাল্ট এলো সেটাও দেখতে পারি, ঠিক আছে। এখানে ওর আর FEV1/FVC মেশিন বলছে যে প্রেডিক্টেড ভ্যালু হচ্ছে 87%, মেশিন বলছে যে ওর 87% হওয়া উচিত, কিন্তু ও পারফর্ম করেছে 89%, ঠিক আছে। মানে FEV1/FVC মানে মেশিনের প্রেডিকশনের থেকেও বেটার পারফর্ম করেছে, ঠিক আছে। এটা ডেফিনেটলি নর্মাল, এটা তো আমার ইনহেলার দিয়ে আবার টেস্ট করার কোনো মানে নেই, ঠিক আছে। তবে ইনহেলার দিয়ে আবার একটু ইমপ্রুভমেন্ট হতেও পারে, ঠিক আছে, আবার একটু ইমপ্রুভমেন্ট হতেও পারে। ইনহেলার দিয়ে দেখবো কি, নাকি আরেকজন করবি? আরেকজন করবি, তোরা পারবি? খুব জোরে ব্লো করতে হবে কিন্তু। তোর অ্যাজমা আছে? আচ্ছা আচ্ছা, চলে আয় তাহলে। আচ্ছা, ওকে, হ্যাঁ তোর নর্মাল আছে, তোকে প্রিন্ট করে দিয়ে দিচ্ছি তোর রিপোর্ট। পরের টেন এসে 10 থেকে শুরু করব, পরের টেসে 10 থেকে শুরু করব। না, এখানে সফটওয়্যার আমি চেঞ্জ করতে পারবো না। হ্যাঁ, এখানে RV TLC লিখে করছে না, সেই জন্য ওরা জিরো থেকে করেছে। আচ্ছা, ওর রিপোর্ট আমি ওকে দিয়ে দিলাম, ঠিক আছে। একটা নর্মাল ফ্লো ভলিউম লুপ আছে, বাকি প্যারামিটার সবই নয়। এখানে দেখ পিক ফ্লো দেখতে পাচ্ছিস এখানে, ঠিক আছে। পিক ফ্লো দেখ, সবাই বস বস বস, কম্পিউটারের দিকে তাকা সবাই। পিক ফ্লো দেখ 8 এর উপরে আছে, ঠিক আছে, লিটার্স পার সেকেন্ড। ওকে, পিক ফ্লো আছে 8 লিটার পার সেকেন্ড আছে, দেখেছিস? 8 এর উপরে হলো নর্মাল। দেখ এই যে একটা গ্রে জোন দেখতে পাচ্ছিস, এই গ্রে জোনটার মধ্যে গেলেই নর্মাল, ঠিক আছে। একটা গ্রে জোন আছে দেখ, ঠিক আছে। আর ওর পিক ফ্লো উঠেছে 8 আর 10 এর মাঝামাঝি, মানে 9 উঠেছে প্রায়। দেখ পিক ফ্লো কত আছে, PEFR আছে 8.51, ঠিক আছে। প্রেডিক্টেড মেশিন বলছে 9.7 হওয়া উচিত, ওর 8.5 গেছে, ঠিক আছে। আচ্ছা, আবার বলছি এটা কিন্তু একটা সিঙ্গেল এফর্ট নিলাম ওর, ঠিক আছে। আমাকে যেটা আইডিয়ালি পেশেন্টদের যখন আমরা করি, ওকে, পেশেন্টের যখন করি তখন পেশেন্টকে 3বার সুযোগ দিই, 3টে এফর্ট নিই। এবার সেই 3টের মধ্যে বেস্ট যেটা, সেইটার রিপোর্ট প্রিন্ট হয়, ওটা মেশিন অটোমেটিক করে নেয়, ওটা আমাকে হিসাব করতে হয় না, ঠিক আছে। মেশিন অটোমেটিক ধরে নেবে যে, এবার এরপরে যদি আমি ওর আরেকটা করি, মেশিন বলবে যে আগেরটা ভালো ছিল না নতুনটা ভালো, মেশিন বলে দেবে, ঠিক আছে। তাহলে ইউজুয়ালি পেশেন্টের আমরা 3টে এফর্ট নিই, এবং 3টে এফর্টের মধ্যে বেস্ট ম্যানুভারটা ইজ অটোমেটিক্যালি সিলেক্টেড বাই দি মেশিন। ওকে, নে। স্যার FEV3 পর্যন্ত পৌঁছাতে পেরেছিল 3 সেকেন্ড। এটা হচ্ছে এদিকটা, এটা টাইম আর ভলিউম কার্ভ, ঠিক আছে। 3 সেকেন্ডে সব আমার শেষ হয়ে গেছিল এক্সপেরিমেন্ট। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, 4 সেকেন্ড দেওয়া হয়েছে। এটা একটু, হ্যাঁ ঠিক আছে, অসুবিধা নেই।
তো এখানে এই জিনিসটা বুঝতে পারবি যে দেখ FeV1টা ম্যাক্সিমাম, মানে এতটা ভলিউম 3.5 লিটারের বেশি ভলিউম তুই ফার্স্ট সেকেন্ডেই বের করে দিয়েছিস। এটা বাদ দিয়ে দিচ্ছি, অন্য একটা নে। এক সেকেন্ডে ফোর্স ডিপেন্ডেন্ট আর ইন্ডিপেন্ডেন্ট অনেকটা কভার হচ্ছে। হ্যাঁ এই অবধি মোটামুটি 1 সেকেন্ড। বাকিটা ওইটুকু করে থাকছে বাকি। নাম বল। এজ 22। আচ্ছা, কেজি ওয়েট 49, ফিমেল, হাইট সেন্টিমিটার 156। নন স্মোকার? ঠিক আছে, হ্যাঁ সাইড করে দিন। ম্যানুভারটা বুঝে গেছিস? নাক বন্ধ করে পুরো এয়ারটা, প্রথমে পুরো এয়ারটা বাইরে নিতে হবে, তারপর এটা মুখে লাগিয়ে পুরো এয়ারটা ছাড়তে হবে নাক বন্ধ করে, ঠিক আছে? দিয়ে আবার নিয়ে নিতে হবে। দেখেছিস মেশিন অটোমেটিক্যালি অ্যাডজাস্ট করলো, এই জায়গাটা ছোট হয়ে গেছে, দেখেছিস? হ্যাঁ হ্যাঁ, প্রথমে ব্লো করবি তারপর টানবি, ঠিক আছে? প্রি মেডিকেশন হচ্ছে, বাইরে হাওয়াটা নিয়ে নে, পুরো লাংটা ভরে নে পুরো। এবার নাক, হ্যাঁ ভরে নে, নাক বন্ধ কর, নাক বন্ধ, না না নাকটা হাতে করে বন্ধ রাখ। হ্যাঁ নে, হাওয়াটা নিয়ে নে। এবার এই হাতে নাকটা বন্ধ কর, হ্যাঁ ছাড় জোরে। কিছুই হলো না তো। টানার আগেও নাক বন্ধ করাই ধরে পুরোটাই মুখ দিয়ে টেনে নাক বন্ধ। নে আবার কর, জোরে জোরে। এবার টেনে নে। তোর ওর হয়তো প্রবলেম আছে, তাই তো? ঠিক আছে, আরেকবার এফোর্ট নিচ্ছি, ঠিক আছে? এটা ইন্সপিরেশনটা হয়নি, ও তার আগেই ব্রেক করে দিয়েছে, ঠিক আছে? এক্সপিরেশনটা হয়েছে, দেখতে পাচ্ছিস তো? এক্সপিরেটরি কার্ভটা হয়েছে, তারপরে ও ব্রেক করে দিয়েছে। আবার মানে ওই অবস্থাতেই আবার টেনে নিতে হবে, ঠিক আছে? রিল্যাক্স, দরকার হলে একটু রিল্যাক্স করে নে, তারপরে করছি। হ্যাঁ, কোনো হেজিটেশনের কিছু নেই এখানে, একদম আরামসে কর, ঠিক আছে? একদম ঝেড়ে কর, ঠিক আছে? চলে টেনে, হ্যাঁ ঠিক আছে। দেখেছিস খুব ছোট লুপ আসছে এবং ডাউন আসছে অনেক, ঠিক আছে? FeV1 কি বলে, FeV1/BC কমই আসবে ওর, ঠিক আছে? তাহলে ওকে আমরা ইনহেলেশন দেবো, যাই হোক, মানে আমরা যেহেতু ওকে রিপিটেডলি আমরা এক্সজস্টন করাচ্ছি না, ঠিক আছে? আচ্ছা, তাহলে রেজাল্টটা একটু দেখে নিই। তাহলে রেজাল্টে ওর FeV1/FBC মেশিন বলছে 82% হওয়া উচিত, কিন্তু ওর এসছে 95%, ভালোই এসছে, মানে ওর হিসেবে ভালো এসছে আর কি। FeV1/ABC 82%, 95%, ভালোই এসছে। আসলে লুপটা ছোট হচ্ছে, মানে এর জন্য বডি ওয়েট কম, সেইভাবে হিসাব হয়েছে তো, তার জন্য। নর্মালের লোয়ার লিমিটে আছে, যাই হোক। পিক ফ্লো খুব কম আছে, 6.44 হচ্ছে পিক ফ্লো, আর ওর এসছে হচ্ছে 3.66, ঠিক আছে? 3.66 লিটার পার সেকেন্ড, পিক ফ্লো খুব কম এসছে। হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে, আমরা আবার একটা ইনহেলেশন দিয়ে একটা দেখছি আবার হচ্ছে। তুই ইনহেলার নিস ডেলি? আচ্ছা নে, ওটা রাখ। মানে এটাতে আইডিয়ালি কিন্তু করার নেই, কিন্তু তোদের দেখানোর জন্য করাচ্ছি আর কি, ঠিক আছে?
আইডিয়ালি কিন্তু আমি বিডিআর করবো না এই পেশেন্টকে, ঠিক আছে। একটু ক্লিন করে নে। এই যে এই জায়গাটা নর্মাল জোনের মধ্যে চলে গেছে, এই গ্রে জোনটা এটা পুরোটাই নর্মাল। হ্যাঁ, মানে আমাদের লুপটা দেখে মনে হচ্ছে ছোট লুপ, হ্যাঁ ছোট লুপ, কিন্তু ওর বডি ওয়েটের জন্য অ্যাডজাস্টেড লুপ, ঠিক আছে। না আগের ওর প্রীতমের সঙ্গে কম্পেয়ার করলে হবে না কিন্তু, ঠিক আছে। মানে ওর নর্মাল আলাদা, ওর নর্মাল আলাদা, বুঝতে পেরেছিস তো? সেই নর্মালের রেসপেক্টে 80% দেখতে হবে আমাকে। হচ্ছে না? শেষ হয়ে গেছে নাকি? আরও আছে আছে। এটা এটা নেই, আছে তো, এটাও আছে। লক হয়ে যাচ্ছে, হচ্ছে তো, একটু জোরে টিপতে হবে। দে আমাকে, দে আমি ঠিক করে দিচ্ছি না। আগে একটা হয়েছিল, ঠিক 5 মিনিট, আমরা 2 মিনিট পরে আবার করছি, ঠিক আছে। অ্যাকচুয়ালি এটা শর্ট অ্যাক্টিং, খুব তাড়াতাড়ি কাজ করে, ঠিক আছে। স্যালবুটামল খুব শর্ট অ্যাক্টিং, পরে তোরা পড়বি এগুলো শর্ট অ্যাক্টিং কি আছে, লং অ্যাক্টিং কি আছে। সালবেটেরল আছে, ঠিক আছে, টার্বোটালিন আছে, এগুলো লং অ্যাক্টিং। স্যালবুটামল হচ্ছে শর্ট অ্যাক্টিং, ঠিক আছে, মানে খুব তাড়াতাড়ি কাজ করে এবং ডিউরেশন অফ অ্যাকশনটাও কম। কিন্তু কুইক রিলিফের জন্য আমরা এই ওষুধটা ইউজ করি, ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমা। ফার্মাকোলজিতে পড়বি সেকেন্ড ইয়ারে এগুলো ড্রাগগুলো। পিক এক্সপিরেটরি ফ্লো রেট সবাইতেই কমে যায়, অবস্ট্রাকটিভ হোক আর রেস্ট্রিকটিভ হোক সবাইতেই কমে যাবে, ঠিক আছে। আর মিড এক্সপিরেটরি ফ্লো রেট, ওটার আরেকটা নাম আছে MEF 25 to 75, ঠিক আছে। MEF 25 to 75 ও বলে, আবার মিড এক্সপিরেটরি ফ্লো রেটও বলে, ঠিক। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, মিড এক্সপিরেটরি ফ্লো রেট যদি কমে যায়, মিড এক্সপিরেটরি ফ্লো রেট যদি কমে যায়, সেটা হচ্ছে সিগনিফাইজ স্মল এয়ারওয়ে ডিজিজ, মানে খুব আর্লি সিওপিডি বা আর্লি ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমা বোঝায়, ঠিক আছে। নে কর। এবার স্টার্ট করছি, এবার আমি পোস্ট মেডিকেশন করবো, হ্যাঁ, নীল ব্লু কালারের, আগেটা রেড কালারের হয়েছিল, এবার ব্লু কালারের পোস্ট মেডিকেশন। হ্যাঁ, জোরে। লালটার থেকে নীলটা একটু ইমপ্রুভ হয়েছে, একটুখানি হয়েছে, ঠিক আছে, খুব সামান্য হয়েছে, ঠিক আছে। আর ওকে খাটাচ্ছি না। রেজাল্টটা একটু দেখে নিই, ঠিক আছে। ওর আগে FEV1/FVC ছিল 95%, এখন হয়েছে 94%, একটু কমেই গেছে বরং উল্টে, যেটা কমাটা অ্যাকচুয়ালি ওর এফর্টের জন্য আর কি, হয়তো ফুল এফর্ট দিচ্ছে না, হেজিটেট করছে, ঠিক আছে। অ্যাকচুয়ালি আইডিয়ালি আমাকে টেস্টটা করতে গেলে ওকে 3-4 বার করিয়ে বেস্ট এফর্টটা নিতে হবে, ঠিক আছে। কিন্তু কোন প্যারামিটারটা ইমপ্রুভ করেছে দেখ, পিক ফ্লোটা একটু ইমপ্রুভ করেছে, 3.6 ছিল এখন 3.7 আছে, ঠিক আছে, পিক ফ্লোটা ইমপ্রুভ করে গেছে। আচ্ছা, FEV1টা ইমপ্রুভ করেছে, 2.15 ছিল এখন 2.3 আছে, ঠিক আছে, কতগুলো জিনিস ইমপ্রুভ করেছে। ওকে, ঠিক আছে, ঠিক আছে। মেশিন কিন্তু ওকে নর্মালি বলছে, দেখ এটা অবস্ট্রাকশন, এটা নর্মাল, এটা রেস্ট্রিকটিভ, এটা মিক্সড ডিজিজ, ওর জায়গাটা কিন্তু নর্মালের মধ্যেই আসছে, ঠিক আছে।